गणपतिं नमामहे कविं कवीनां उपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिस्सीदसादनं प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीपति धीनामवित्तीयवतो अघोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः वेंकटाद्रिसमं स्थानं ब्रह्मांडे नास्ति किंचन वेंकटेश समो देवो न भूतो न भविष्यति गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम पृथिव्याः मेरोहं श्रुतिः कूर्मो देवता सुतुलं निन्दः आसने विनियोगः अनन्तासनाय नमः। प्रणवस्य परब्रह्मजिः परमात्मा देवता दैवी गायत्री छन्दः प्राणायामे विनियोगः। ओम भूः ओम भुवः ओम सुवः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम दक्षम् ओम दत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओमापो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्सुवरो शुभे शोभनदिने अत्र पृथिव्यायां जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोर् दक्षिणदिग्भागे श्रीरङ्गाद् उत्तरप्रदेशे कृष्णा गोदावर्योर् मध्यप्रदेशे श्री हनुमान देवस्थान प्रांगणे अद्य ब्रह्मणः द्वितीयवरार्धे श्री श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रभुपादस्मिन् वर्तमान व्यवहारिक चान्द्रमानेन प्रभवादि षष्ठमच्चराणां मध्ये श्री क्रोधिनाम संवत्सरे उत्तरायणे शशिऋतौ माघमासे कृष्णपक्षे अद्य चतुर्दश्य महाशिवरात्रि संदर्भानां शुभवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकरण एवं गुण विशेषेण विशिष्टायाम् अस्यां शुभदितौ श्रीमान् श्रीमतः अस्य गोत्रोद्भवस्य सुजनरंजनी भक्ति प्रचार संस्था सुजनरंजनी संगीत प्रचार संस्था सुजनरंजनी संगीत प्रचार संस्थानं सनातन भजन मंडली दिनदिनाभिवृद्ध्यर्थं मनस्संकल्पफलसिद्ध्यर्थं मनोवांछाफलसिद्ध्यर्थं सदा भगवत्सेवा ब्राह्मणसेवानुग्रह कृपाकटाक्षफलसिद्ध्यर्थं इष्टदेवता कुलदेवता मातापितृ ब्राह्मण आशीर्वचन अनुग्रह प्रसादेन अस्मिन् संस्थानं दिनदिनाभिवृद्ध्यर्थं मनोवांछाफलसिद्ध्यर्थं सकल जनानां सबान्धवानां सहकुटुम्बानां क्षेमस्थैर्य धैर्य वीर्य विजयाभयारोग्य धर्मार्थकामोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं श्री परमेश्वर देवतामुद्दिश्य परमेश्वर देवता प्रीत्यर्थम अस्मिन् दिवसे महाशिवरात्रि पर्वदिन मुहूर्त संदर्भे प्रदोष काले जागरण कार्यक्रम प्रारंभ सुमुहूर्त संदर्भे श्री परमेश्वर अनुग्रह कृपाकटाक्ष फलसिद्ध्यर्थम यथाशक्ति प्रार्थना पूर्वक पूजाक्ष्यं कर्म करिष्ये। ధన్యవాదాలు రవీంద్రాచార్య గారు. ప్రతి శివరాత్రి నాడు సుజనరంజని సంగీత కార్యక్రమంతో పాటు సన్మాన కార్యక్రమం కూడా నిర్వహిస్తూ ఉంటుంది. ఏమిటంటే ఆ సన్మాన కార్యక్రమం మా నాన్నగారి పేరు మీద, ఆయన పేరు సోమనాథ శర్మ, సోమనాథ పురస్కారం ఇస్తూ ఉంటాం. అలాగే మా మామయ్య గారు, మా మేనమామ ఇరంకి సీతారామయ్య గారు, వారి పేరు మీద కూడా ఒక అవార్డుని ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది. అది ఎవరికి ఇస్తాము, సన్మానం చేస్తాము అంటే, సన్మానము అంటే సత్ ప్లస్ మానము. సత్ అంటే నిజమైన దాన్ని కొలవడం, కొలమానము తులామానము అంటాం. అలాగే ఇది సన్మానము, నిజమైన దానిని కొలవడం. అంటే దేన్నంటే దాన్ని పిలిచేసి వారికి సన్మానం చేయడం అట్లా కాదు. ఎందుకు సన్మానం చేస్తున్నాం, వాళ్ళకి అర్హత ఏమిటి, సన్మానం తీసుకునేటువంటి అర్హత ఏమిటి అనేది కూడా చాలా ముఖ్యమైనటువంటి విషయం. అటువంటి వాటిలో
స్వానుభూతి లేక శాస్త్ర వాసనలు చే సంశయంబు చెడదు సాధకునకు చిత్రదీపములను చీకటి చెడనట్లు విశ్వదాభిరామం ఉండరేమ. అంటే ఒక స్వానుభూతి లేకపోతే శాస్త్రవాసన చే సంశయంబు చెడదు అంటారు. అంటే మనకు వచ్చినటువంటి అంటే డౌట్స్ కానీ లేకపోతే సందేహాలు కానీ ఆ స్వానుభూతి లేకపోతే అవ్వదు అంటాడు. వేమన ఏమంటారంటే చిత్రదీపంలోకి చీకటి చెడినట్లు. చీకటిగా అంటే దీపం బొమ్మ ఒకటి పెడితే అక్కడ చీకటి పోతుందా? నిజమైన దీపం పెట్టాలి. కానీ అట్లాగే మనం సన్మానం చేసినట్టు కాదు, నిజమైన సన్మానం చేయాలన్నమాట. అందుకని చెప్పేసి మేము ఏం చేస్తామంటే ఈ యొక్క సంస్థ ద్వారా చేసేటువంటి సన్మానం నిజంగా తెలిసిన వాళ్ళని వారి యొక్క కార్యక్రమాలను కళ్ళతో చూసి ఎన్నో రోజుల నుంచి చూస్తున్నప్పుడు మనకు ఒక అనుభూతి కలుగుతుంది. అబ్బా ఎంత అద్భుతంగా చేస్తున్నారో వీరు, నిజంగా భగవంతుడు వీరికి ఎంత అవకాశం ఇచ్చాడు చేయడానికి అని అనిపించిన వారికి మటుకే మేము సన్మానం చేస్తాం. అటువంటి వారిలో గొప్పవారు వాళ్ళు మన మధ్య ఉన్నారు. ఇంకొక విషయం ఏంటంటే మేము సన్మానంలో చూసేటువంటి విషయం, మాటలాడు ఒకటి, మనసులోని ఒకటి, వదలి గుణం అదొకటి, నడత ఒకటి, ఎట్లు కలుగు ముక్తి ఇట్లు ఉండగా. మనసులో ఒకటి ఉంటుంది, మాట్లాడేది ఒకటి ఉంటుంది, వాళ్ళు చేసేది ఒకటి ఉంటుంది. సంస్కృతంలో ఒక శ్లోకం చెప్తారు, మనస్యేకం వచస్యేకం కర్మణ్యేకం మహాత్మానం అంటారు. మహాత్ములు అంటే ఎవరు అంటే మనసులో ఉన్నది మాట్లాడతారు, చెప్పింది చేస్తారు, వాళ్ళు మహాత్ములు. మనస్సన్యత్ వచస్సన్యత్ కర్మణ్యన్యత్ దురాత్మానం అంటారు. ఏది చెప్తారో అది చేయరు, అన్నీ ఉంటా ఉంటాయి అన్నమాట. అలాంటివి కూడా ఇది ఫిల్టరేషన్ క్రైటీరియా. వేమన పద్యం ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఇది ఒక ఫిల్టరేషన్ క్రైటీరియా మాకు. ఇంకొకటి అన్నమాచార్యులు గారు అంటారు, త్రికరణ శుద్ధిగా చేసిన పనులకు దేవుడు మెచ్చును, లోకం మెచ్చును. ఇవాళ సెలెక్ట్ చేసినటువంటి వాళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళు అంటే దేవుడి చేత మెచ్చబడినటువంటి వాళ్ళు. అందుకే అన్ని అవకాశాలు భగవంతుడు వాళ్ళకి ఇచ్చారు. వారి యొక్క నిజాయితీ, వారి యొక్క హానర్, వారి యొక్క సిన్సియారిటీ చూసి లోకం కూడా మెచ్చింది. వాళ్ళందరినీ వారు చేసేటువంటి పనులన్నీ కూడా లోకం కూడా మెచ్చింది. అందుకని ఇవాళ మేము ఒక అవకాశాన్ని తీసుకుని వారికి సన్మానం చేసేటువంటి అవకాశాన్ని మనము అందిపుచ్చుకున్నాం అనమాట. అంటే మేమేదో చేస్తున్నామంటే వాళ్ళు గొప్పవాళ్ళు కాబట్టి మాకు అవకాశం దొరికింది, మేము గొప్పవాళ్ళని కాదు. అది ఆ తర్వాత ఇవాళ సన్మాన గ్రహీతలు ఎవరున్నారో వారి గురించి నేను చెప్తాను. చెప్పిన తర్వాత వారిని వేదిక మీదకి పిలుస్తాను. దయచేసి వారి సతీమణితో సహా వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా మనవి. వాళ్ళ సన్మానానికి ఎంచుకున్నటువంటి వారిలో మొదటి వ్యక్తి వాసిరెడ్డి అమర్నాథ్ గారు. వారి గురించి మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది. స్లేట్ స్కూల్ అనేటువంటి ఒక గొప్ప విద్యా సంస్థ ఫౌండరు. అదొకటే మనకు తెలుసు. దాని వెనకాల ఆయన చేసేటువంటి కార్యక్రమాలు బోలెడు ఉన్నాయి. అవన్నీ కొంచెం అంటే మామూలుగా చిన్నగా చెప్పుకున్నాం మనము. మామూలుగా ఇందాకే అంటున్నాం మా ఫ్రెండ్ తోటి, వీరి గురించి చెప్పడం అంటూ ప్రారంభిస్తే మళ్ళీ వచ్చే శివరాత్రి వరకు చెప్పుకోవచ్చు. అన్ని విశేషణాలు ఉన్నాయన్నమాట వారి గురించి. అమర్నాథ్ గారు చదువు గురించి చాలా ఎక్కువ ధ్యాస పెడతారు. అంటే పిల్లలకి ఎలాంటి చదువు చెప్పాలో, సంపూర్ణాత్మక విద్యను వారికి ఎలా అందించి హోలిస్టిక్ ఎడ్యుకేషన్. వారు కేవలం చదువులు అంటే మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ ఇలాంటి వాటిల్లో కాకుండా మానవతా విలువలతోటి, జీవన నైపుణ్యమైన స్కిల్స్ తోటి ఎలా పైకి రావాలి, జీవితంలో కలిగేటువంటి ఒడిదుడుకులు కూడా వాడు ఎలా ఎదుర్కోవాలి, అవన్నీ కూడా చెప్పడానికి ఎంతో తాపత్రయపడుతూ ఊరికే మనసులో ఉంచుకోవడం కాదు చేసేటువంటి వ్యక్తి. ప్రహ్లాదుని తండ్రి అడుగుతాడు గురువుల దగ్గరికి పంపించిన తర్వాత, నాన్న నువ్వేం నేర్చుకున్నావు చెప్పు ఒకసారి అని అడుగుతాడు అనమాట. అంటే ఆయన అంటాడు ప్రహ్లాదుడు, అంటే అందులో ఒక వర్డ్ ఉంటుంది, పోతన గారు ఎందుకు అది ఉపయోగించారని చూడాలి. చదివించిన నేను గురువులు చదివించి ధర్మార్థ ముఖర శాస్త్రములు నే చదివినవి పెక్కు వెలవు, చదువులలో మర్మమెల్ల చదివితి తండ్రి. ఇవాళ ఆ మర్మం అనేది మిస్ అవుతుంది చదువుల్లో. వేమని అంటాడు, చదివితి కొంత చదివి ఇంకా చదువు మర్మములను చదువులేని వాడాయను అంటారు. చదువు అంటే దేనికి అసలు? ఊరికే మార్కులు సంపాదించేసేయడానిక, లేకపోతే ప్రపంచంలో జరిగేటువంటి విషయాలన్నీ కూలంకషంగా అవగాహన చేసుకుని మనం వంట పెట్టించుకుని సమాజానికి, ఆ తర్వాత మన రాష్ట్రానికి, మన దేశానికి ఉపయోగపడడానికి దేనికి చదువు? ఊరికే మార్కులు సంపాదించి ఉద్యోగం సంపాదించడానికి దేనికి? ఆ మర్మం అనేది తెలియట్లేదు. ఆ మర్మాన్ని తెలియజెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నటువంటి వ్యక్తుల్లో నాకు తారసపడ్డ వాళ్ళల్లో అమర్నాథ్ గారు అతి ముఖ్యులు అన్నమాట. వారు
అన్నమాచార్యుల వారు కూడా అంటారు, చదివితి తొల్లి కొంత చదివేని ఇంకా కొంత ఎదిరి నన్నెరగను ఎంతైనా అయ్యా అంటారు. నేను ఇంకా చదువుతూనే ఉన్నా కానీ దాని గురించి నేను తెలుసుకోలేకపోయాను. ఒరులో దూషించు కానీ ఒక మారైనా నా దురిత కర్మములను దూషించండి. ఎదుటివాడిని పాయింట్అవుట్ చేస్తుంటే కానీ నేనేం తప్పులు చేస్తున్నానని నేను తెలుసుకోలేను. అంటే చదువు యొక్క మరణం ఏంటి, నిన్ను నువ్వు తెలుసుకోవడం, ఎదుటివారిని గౌరవించడం, సమాజాన్ని గౌరవించడం, సంఘాన్ని గౌరవించడం, ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి. ఇలాంటివన్నీ ఇప్పుడు చెప్పేవాళ్ళు ఎవరు లేరు. నీకు ఎన్ని మార్కులు వచ్చినాయో అదే కావాలి మనకి. మార్కులు అనేది ఒక కొలబద్ద కింద అయిపోయింది. అటువంటి ఆ మూసపోసిన పద్ధతిలో వెళ్లకుండా విద్యార్థులందరినీ కూడా ఒక వివేకవంతులైన విచక్షణాహితమైనటువంటి ఒక భావి భారత పౌరులుగా తీర్చిదిద్దడానికి మన అమర్నాథ్ గారు చేస్తున్నటువంటి కృషి సామాన్యమైనటువంటి కృషి కాదు. అందుకని వారి కృషికి మెచ్చి మాకు నచ్చి మాకు ఇష్టమైన ఏం చేస్తున్నటువంటి సన్మాన కార్యక్రమం. జనరల్గా వారి సన్మానాలు అంటే ఒప్పుకోరు నాకు తెలుసు. గత ఏడాది వారికి సన్మానం చేయాల్సి వచ్చింది. కానీ మా అమ్మాయి మ్యారేజ్ చాలా దగ్గరలో ఉండడం వల్ల దాన్ని పోస్ట్పోన్ చేయడం జరిగింది. వారికి చెప్పగానే వారు అంగీకరించడం జరిగింది. వారికి అనేక కృతజ్ఞతలు. వారిని వారి సతీమణి ఉషారాణి గారిని దయచేసి వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. వివేకానంద సూరి గారు వారిని వేదిక మీదకి రండి. అమ్మ, దంపతులు రావాలి ఎప్పుడైనా సరే. సాయి గారు రండి. ఇంకొక విషయం ఏంటంటే, వీరు మామూలుగా పిల్లలకి చదువు చెప్పడం, స్లేట్ స్కూల్ ప్రారంభించడం, ఇప్పుడు కాగ్నిబోట్ అని ఒక హై టెక్నాలజీ స్కూల్, ఇవాళ రేపు ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్స్లో ఏమేమైతే ఉంటున్నాయో వాటితో పాటు వీరు అనుకున్నటువంటి, వీరు నమ్మినటువంటి సూత్రాలను ఇంప్లిమెంట్ చేసి కొత్త ఇది చేయడమే కాకుండా కోవిడ్ సమయంలో ఆయన ఫేస్బుక్లో కొన్ని వందల పోస్టులు పెట్టారు. ఏ విధంగా అసలు మీరు ఈ కోవిడ్ బారి నుంచి తప్పించుకోవచ్చు, ఈ గొడవల్లో ఆ మందులు ఈ మందులు ఉపయోగించకుండా వారి మీద రకరకాల మానసికమైనటువంటి దాడులు ఇవన్నీ జరిగినాయి. దేనికి వెరవకుండా, అంటే ఒక శివాజీ మహారాజు లాగా ఔరంగజేబుతో పోరాడినటువంటి వాళ్ళలాగా అలా పోరాడారు. నాకు తెలిసి ఆ సంగతి. ఆయన కొన్ని వేల మెసేజెస్కి సమాధానాలు ఇచ్చాడు ఆయన. నాకు అదే అనిపించింది, 24 గంటల్లో అన్ని వేల మెసేజెస్ చదవాలి, వాళ్ళకి మీరు ఈ మంది వేసుకోండి ఇది చేయొద్దని చెప్పడానికి ధైర్యంతో పాటు టైం కూడా వెచ్చించాలి కదా. ఇట్ ఈస్ నాట్ అన్ ఈజీ థింగ్. మనం కబుర్లు చెప్పుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది అంతగాని. అలాగే సామాజిక మాధ్యమాన్ని ఎంత మంచిగా మనం సమాజం గురించి ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఇవాళ సామాజిక వైతరణి అంటాను నేను, అదొక మురికి గుంతలాగా తయారైంది. అలాంటి దాంట్లో కూడా మనవంతు ప్రయత్నం చేయాలని రోజుకి నేను ఎప్పుడు ఆయన పోస్ట్ పెట్టినప్పుడల్లా శుభోదయ జ్ఞాన కిరణాలు అని పెడతాను. పొద్దునే లేవగానే ఒక విషయం గురించి విశ్లేషణాత్మకమైనటువంటి వ్యాసాన్ని రాస్తారు ఆయన ఫేస్బుక్లో. రాయాల్సిన అవసరమే లేదు. పోతే పోన్లే ఎవరో ఇలా పోతున్నారని చెప్పేసి మనం అనుకోవచ్చు. అట్లా వదిలిపెట్టకుండా విశ్లేషణాత్మకంగా ఆ సమస్యకి అదే ఏ పర్స్పెక్టివ్లో దాన్ని చూడాలి అనేటువంటి ఒక కోణాన్ని, ఒక డిఫరెంట్ కోణాన్ని ఇస్తూ చెప్పేటువంటి ఒక మేధావి అన్నమాట ఆయన నా ఉద్దేశంలో. అందుకే వారిని ఇవాళ మా నాన్నగారు మా మామయ్య గారు అవార్డుకి సెలెక్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది. మా ఫాదర్ కూడా చాలా చిన్నప్పటి నుంచి కష్టపడి పైకి వచ్చి మమ్మల్ని అందరినీ పెంచారు. అలాగే మా మామయ్య గారు కూడా ఆయన డెప్యూటీ డైరెక్టర్ కల్చరల్ అఫేర్స్లో చేశారు. వారికి నాటకాలు అవంటే ఇష్టం. కొంచెం వారి అంశ కొంచెం వీరి అంశ మాకు వచ్చి మేము సంగీతంలో స్థిరపడ్డాం. మా అమ్మాయి సింధు కూడా అమర్నాథ్ గారు స్లేట్ స్కూల్లోనే చదివింది. ఆల్మోస్ట్ 3rd క్లాస్ నుంచి 10th క్లాస్ వరకు అక్కడే చదివింది. నౌ షీ ప్రొఫెషనల్ ఫోటోగ్రాఫర్. అమ్మాయి ఎంపీసీలు ఇలాంటివి ఏం లేకుండా అంత దానికి కూడా ఒక బలీయమైనటువంటి ఒక మోరల్ సపోర్ట్ మాకు ఆ స్కూల్ నుంచి వచ్చింది. నా మెంటాలిటీ అది సూట్ అవడం వల్ల ఆమెకు నచ్చినటువంటి ప్రొఫెషన్లో పెట్టాం సార్. ఐఎమ్ వెరీ ప్రౌడ్ దట్ షీ స్టడీడ్ ఇన్ స్లేట్ స్కూల్. తర్వాత మన మధ్య ఇవాళ సన్మానం గ్రహించబోతున్న మరొక ముఖ్యమైనటువంటి వ్యక్తి, యంగ్ పర్సన్. ఇలాగ చెప్పినట్టు ఇవాళ రేపు ఏంటంటే సోషల్ మీడియాలో వచ్చేసిన తర్వాత డబ్బు ఎలా సంపాదించాలి, ఓ లవంగం జేబులో పెట్టుకో, రాత్రి పెట్టుకుని లవంగం జేబులో పెట్టుకుని పడుకుంటే పొద్దున కల్లా నీకు డబ్బు వచ్చేస్తుంది, లేకపోతే ఒక ఇలాచీ పెట్టుకుని పడుకో, లేకపోతే ఉప్పు బాత్రూంలో పెట్టు, ఇలాంటి సొల్లు కబుర్లు బోల్డన్ని అయిపోయినటువంటి వాటిలో కన్స్ట్రక్టివ్గా నీ చేతిలో ఉన్నటువంటి డబ్బుని అది వృధా పోకుండా ఎలా కాపాడుకోవాలి, మార్కెట్లో జరుగుతున్నటువంటి అనేక మోసాలకి నువ్వు అర్పణ కాకుండా ఎలా తప్పించుకోవాలి అనేటువంటి విషయాన్ని చాలా అంటే
లాభాపేక్ష లేకుండా చెప్తున్నటువంటి ఒక వ్యక్తి మనీ పర్స్ అనేటువంటి ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ని పెట్టినటువంటి సాయికృష్ణ పత్రి గారు. ఇవాళ ఆయన చాలా బిజీగా ఉన్నారు, ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి డైరెక్ట్గా వచ్చారు. వాళ్ళు నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది సాయికృష్ణ గారు. ఐఎమ్ సో థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ. నిరుపేద కుటుంబం నుంచి వచ్చి వారి పెద్దమ్మ గారి సహాయంతో ఆయన వీడియో ఉంది ఒకటి, వారు ఎట్లా పైకి వచ్చారనేది అది చెప్తూ ఆయన ఎంత ఎమోషనల్ అయ్యాడు వింటూ నేను ఎన్నిసార్లు విన్నాను అన్నిసార్లు నాకు కళ్ళమంటి నీళ్ళు వచ్చినాయి అనమాట. అంటే ఒక వ్యక్తి తలుచుకుంటే ఒక కమిట్మెంట్ ఉంటే కనుక ఏ స్థాయికి రావచ్చని. అలాగే ఒక ఫార్మా కంపెనీకి వెళ్ళారండి ఉద్యోగానికి. వెళ్తే ఆ ఫార్మా కంపెనీలో నీకు బాడీ గురించి ఏం తెలుసు, మైండ్ టాప్ టు బాటమ్ గురించి నీకు ఏం తెలుసు నాకు ఒక గంటలో చెప్పమన్నారు. ఈయన చదువుకునేదేమో వేరేది. ఈయన బయటకు వచ్చి ఎవరైనా హాస్పిటల్ ఉంటే హాస్పిటల్కి వెళ్ళి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఏమైనా నాకు ఇట్లా ఇంటర్వ్యూ ఉంది చెప్పండి అంటే ఆయన ఏదో చెప్తే వెళ్ళి ఆ ఫార్మా కంపెనీలో చెప్పినవన్నీ ఏకసంతాగ్రహ అవ్వడం వల్ల అవన్నీ గ్రహించి అక్కడ చెప్పి ఉద్యోగాన్ని సంపాదించారు ఆయన. మళ్ళీ అందులోంచి ఫైనాన్షియల్ దాంట్లోకి వచ్చారు. ఐసిఐసిఐలో పనిచేశారు, తర్వాత రిలయన్స్ మ్యూచువల్ ఫండ్లో పనిచేసి ఒక స్థాయిలో ఉండి ఇంకా అది నచ్చక మనీ పర్స్ అనేటువంటి ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ పెట్టి ఆ ఛానల్ అందరూ చూడాలి. నేను ఇక్కడ చెప్తున్నా, ఏది ప్రమోట్ చేస్తున్నాను కాదు. డబ్బు సంపాదించాలంటే బోల్డ్ అన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయి. బాబు చందు నువ్వు డ్రాయింగ్ ఉన్నా ముందరు రా. రైస్ భాషా గారు వచ్చింటే భాషా గారు కూడా ముందరు రావచ్చు. మనీ పర్స్ టీమ్. సో వీళ్ళంటే స్టాక్ మార్కెట్ గురించినటువంటి బేసిక్ ఫండమెంటల్స్ నుంచి దగ్గర ఒక 20-30 వీడియోలు. అంటే ఏ కంపెనీని ఎట్లా స్టడీ చేయాలి, స్టడీ చేసి మనం చూడాల్సిన విషయాలు ఏంటి, మనం డబ్బు పెట్టుబడి పెట్టాలంటే ఏ విషయాలు మనం గ్రహించాలి, ఇలాంటి ఫండమెంటల్ థింగ్స్ అన్నీ కూడా చాలామంది ఇవాళ ఒక రోజు యూట్యూబ్ ఛానల్ ఓపెన్ చేసేసి నాకు నేను సెమినార్ చేస్తున్నాను 14,000 రూపాయలు 10,000 రూపాయలు అంటారు. రూపాయి ఖర్చు లేకుండా ఫ్రీగా ఇచ్చేసాడు ఆయన అన్ని. ఎందుకంటే ఆయనకి సమాజం మీద ఉన్నటువంటి ప్రేమ ఏంటో దాన్ని బట్టి మనకి తెలుస్తుంది అనమాట. అద్భుతమైనటువంటి వీడియోలు. నో అంటే పిచ్చి అడ్వైజులు అనేది ఏమి ఉండదు. ఈ షేర్ మార్కెట్లో ఈ షేర్ కొనుక్కోండి రేపటికల్లా డబ్బులు ఏం లేదు. మీ డబ్బు మీరు కాపాడుకోండి నాయన, ఈ విధంగా అయితే మీ డబ్బు మీరు కాపాడుకోవచ్చు, ఈ విధంగా అయితే మీకు నాలెడ్జ్ వస్తుంది. అంటే ఎంపవరింగ్ ద పీపుల్ త్రూ హీ అడ్వైజెస్ అని, దట్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇన్ టుడేస్. యూట్యూబ్లో ఎస్పెషల్లీ చూస్తుంటే 198 మంది అనుకోండి ఇవే ఉంటాయి పొద్దు నుంచి. అలాంటి దానికి విరుద్ధంగా నాకేం అవసరం లేదు, మీ యొక్క సంపదను కాపాడడమే నా లక్ష్యం అనేటువంటి ధ్యేయంతో చేస్తున్నటువంటి వ్యక్తి మన సాయికృష్ణ గారు. అప్పు వేమని చెప్తాడు, ఉప్పు లేని కూర ఎప్పటి రుచులకు పప్పు లేని తిండి ఫలం లేదు. పప్పు లేకపోతే ప్రోటీన్స్ ఉండవు కదా, బలం ఉండదు. అప్పు లేని వాడు అధిక సంపన్నుడు అంటాడు. అన్నమాచార్య గారు అంటారు, అప్పు లేని సంసారం అయిన పాటే చాలు, తప్పు లేని జీతం ఒక్క తారమైన చాలు. అంటే ఈ అప్పు గురించి ఎంత చెప్పారు చూడండి. ఇవాళ చెప్పే యాప్స్ ద్వారా రకరకాల వాటి ద్వారా మీరు కూడా బోల్డ్ అని పోస్టులు పెట్టారు. ఈ ఈజీ మనీ గురించి ఇదైపోయిన తర్వాత వాళ్ళు మీ ఇంటి మీద పడితే సూసైడ్లు చేసుకున్నటువంటి వారు. అలాంటి వాళ్ళందరికీ వీళ్ళొక టార్చ్ లైట్లా ఉండి బాబు మీరు ఇలాంటి పనులు చేయొద్దు అని ధైర్యంగా వ్యూస్తో సంబంధం లేకుండా చెప్పగలిగినటువంటి వ్యక్తి సాయికృష్ణ గారు. సాయికృష్ణ గారు ఇవాళ మీరు మా మధ్య ఉండడం మాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. దయచేసి మీరు మీ శ్రీమతితో పాటు సుధ గారు కదా, సుమ మీరు రండి. మన కార్పొరేటర్ వారు ఈ రోజున లింగోద్భోగానం జరిగిన అభిషేకంలో పాల్గొనే సందర్భం ఉంది కాబట్టి వారు అభిషేకానికి వెళ్తున్నారు. కాబట్టి అందరూ కూడా ఈ కార్యక్రమానికి మాకు ఈ రోజున చక్కగా మా కళ్యాణ కార్యక్రమం అనుకోకుండా మా శిరవారి కార్యక్రమానికి కూడా ఉన్నటువంటి మా లక్ష్మీ బాలరెడ్డి గారికి మరొకసారి మా తరఫున సుజనీయ శర్మగారి తరఫున ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ లింగోద్భోగానం నిర్వహించే అభిషేకం ప్రారంభం కాబోతుంది కూడా, అందుకనే నేను అక్కడికి వెళ్ళాల్సిన సందర్భం వస్తుంది కాబట్టి చక్కగా ఈ కార్యక్రమం అందరూ కూడా విని ఆనందించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. మా శర్మ గారు ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా మాకు ఆప్తులు మిత్రురాని గారు ఒక గురువులాగా మాకు ఆయన చూసి మేము చాలా నేర్చుకున్నాం. ఆ తరఫున అంటే చెప్పకపోయినా ఆయన చేసేటువంటి కార్యక్రమాలు చూసి మనం సరే ఎదురైన పెద్దపైన పల్లె కానీ అక్కడ ఎక్కడ పెడుతున్న చెప్తే గారు పవానికి ఆకలం తీరుతుంది. అటువంటి విషయాలు చాలా నేర్చుకోవచ్చు అన్నగారు కూడా. కాబట్టి మాకు ఎప్పుడు ఆయన మాకు మా గురువులైనా భావిస్తాం మేము, ఆయన కూడా మమ్మల్ని అలా విధంగా చూస్తారు. కాబట్టి ఇటువంటి కార్యక్రమం మరిన్ని మా దేవాలయంలో ఎప్పుడు చేస్తూ ఉండాలని ఎలా కోరుకుంటూ మా సిల్లు కూడా తర్వాత ఆ కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడ కంటిన్యూ చేయాలి. థ్యాంక్ యూ. తర్వాత మన మధ్య సన్మానం గ్రహించబోతున్నటువంటి 3వ సంస్థ వ్యక్తి అంటే నేను కొట్టేస్తాడు ఇప్పుడు, నేను కాదు అని చెప్పి సంస్కృతి ఫౌండేషన్ దాని వ్యవస్థాపకులు, వన్ ఆఫ్ ది వ్యవస్థాపకులు డాక్టర్ డివికే వాసుదేవన్ వారిని ఇవాళ మనం సన్మానించుకోవడం జరుగుతుంది. వారంటే హీఈస్ రిప్రజెంటింగ్ సంస్కృతి ఫౌండేషన్ బికాజ్ హీఈస్ ద ఫౌండర్
సో ఆయనకి మనం ఆయన పేరు మీదే మన ఫేస్ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్ కాబట్టి ఆయన పేరు మీద చెప్పుకోవాలి. ఎందుకంటే నా పేరు చెప్పొద్దు చెప్పకుండా ఎట్లా ఉంటాం, మనం చెప్పాలి కదా. డివికే వాసుదేవన్ అంటే ఇలస్ట్రియస్ కెరీర్ అంటారు చూసారా, అటువంటి చాలా అంటే సౌమ్యుడు. ఇప్పుడు నాకు అన్నమాచార్యులు గారు అంటారు 32,000 సంకీర్తనలు రాసిన తర్వాత నా నాలికపై నుండి నానా సంకీర్తనలు పూని నీవే నాచే పొగిడించేటివి వేనామాల వెన్నుడ వినిపించ నేనంతవాడ కానిమ్మని నాకు ఈ పుణ్యము నీవే అంటబట్టి తీవంటాడు. అంటే 32,000 కీర్తనలు రాసి నేనేమన్నాయా, నువ్వే నా నాలిక మీద ఉండి వెంకటేశ్వర స్వామి నువ్వేనా, అంతటి నిరాడంబరత అనమాట. ఆల్మోస్ట్ మా వాసు కూడా అంతే, నేనేం చేయలేదు మా వాళ్ళందరూ చేస్తున్నారు నేనేం చేయలేదంటాడు. నువ్వు అసలు మొదలుపెట్టింది నువ్వు కదా నాయన, నువ్వు నీతో పాటు అందరూ ఉన్నారు, వాళ్ళు గ్రేట్నెస్ ఉంది. అలాగా ఇతను ఎన్సీసీ క్యాడెట్, తర్వాత 25 క్యాంప్స్ అటెండ్ చేశాడు. పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ రిపబ్లిక్ పరేడ్, ఎన్ఎస్ఎస్ వాలంటీర్, మెంబర్ ఆఫ్ భారత్ స్కౌట్స్ అండ్ గైడ్స్. హీ వాజ్ వెంచర్ స్పోర్ట్స్ ఎంతూజియాస్ట్, స్నో స్కైయింగ్, రిప్లింగ్, ఇలాంటివన్నీ పెట్టాడు. నాకు పదాలు పలకడం కూడా రావట్లేదు అసలు. రిసీవ్డ్ ఇంటర్నేషనల్ అవార్డ్ ఫర్ యంగ్ పీపుల్ ఇన్స్టిట్యూటెడ్ బై డ్యూక్ ఆఫ్ ఎడింబరో. దిస్ అవార్డ్ ఈస్ గివెన్ టు యంగ్స్టర్స్ హూ ఆర్ బ్లెస్డ్ విత్ మల్టీ టాలెంట్స్. ఈయన వైలిన్ వాయిస్తారు, తర్వాత వెస్ట్రన్ వైలిన్ వాయిస్తారు. అది కాకుండా ఇంకా ఇందాక చెప్పిన ఎన్సీసీ, సోషల్ వర్క్, బోల్డ్ అన్నీ. లెర్న్డ్ వైలిన్ ఫ్రమ్ నాథ సుధారణకు పద్మశ్రీ అవార్డు. శతాధిక వయసు ఉన్నటువంటి వ్యక్తి అన్నవరపు రామస్వామి గారు, అంటే మంగళంపల్లి బాలమురళీకృష్ణ గారి తోటి ఇదనమాట. వారు ఇద్దరు కొలీగ్స్ అనుకోండి. వారి దగ్గర నేర్చుకున్నారు. పెర్ఫార్మ్ ఇన్ వేరియస్ నేషనల్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ ఫెస్టివల్స్. హోల్డ్స్ PhD డిగ్రీ ఇన్ మ్యూజిక్, 8th grade in Western music from Trinity College of Music, London. He worked as cultural advisor at Indian Institute of Technology, International Institute, IIIT హైదరాబాద్ అండ్ IIT హైదరాబాద్, సర్వింగ్ సిలికాన్ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ. ఇప్పుడు ఆ యూనివర్సిటీ పెట్టారు, అందులో కూడా ఫ్యాకల్టీగా పనిచేస్తున్నారు. పబ్లిష్డ్ సెవరల్ ఇంటర్నేషనల్ పబ్లికేషన్స్. ఇక్కడ ఒక విచిత్రం ఏంటంటే త్రివర్గ ఫలద సర్వే దాన యజ్ఞ జపాదయ ఏకం సంగీత విజ్ఞానం చతుర్వర్గ ఫలప్రదం. చతుర్వర్గ ఫలప్రదం ధర్మార్థ కామ మోక్షాల్లో మిగిలిన యజ్ఞము దానం ఇవన్నీ చేస్తే 3 వస్తాయి, మోక్షం రాదు. ఈ 4టిని కలిగించేది కేవలం సంగీత విజ్ఞానం. అందుకే గొప్ప గొప్ప వాళ్ళు త్యాగరాజ స్వామి, అన్నమయ్య, రామదాసు, తుకారం వీళ్ళందరూ సంగీతాన్ని ఆశ్రయించి భగవంతుడి యొక్క సాహిత్యాన్ని పొందారన్నమాట. అంత గొప్పది. అందులో దాంట్లోనే సేవ చేస్తూ, అంటే ఆ మ్యూజిక్ అనేటువంటి దాన్ని ఒక రెగ్యులర్ ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్లో ఒక పార్ట్గా ఎట్లా చేయాలి అనే దాని మీద అనేక పేపర్స్ అవన్నీ పబ్లిష్ చేసి, ఆ పేపర్స్ అన్నీ కూడా నేషనల్ మీడియాలో, ఇంటర్నేషనల్ యునెస్కో వాళ్ళు కూడా వాళ్ళు ఆ పేపర్స్ని రికగ్నైజ్ చేయడం జరిగిందనమాట. అలా చేస్తూ సంస్కృతి ఫౌండేషన్ అనేటువంటి ఒక సంస్థను 2004వ సంవత్సరంలో పెట్టి, అందులో అనేక విభాగాల్లో గురుకుల విభాగం, తరంగం ఒక మ్యాగజైన్ చేస్తున్నారు. ఆ తర్వాత ఏమో సబర్మతి సంగీతం, గాంధీ గారికి ఇష్టమైనటువంటి సంగీతం అంతా 1,00,000 మంది పిల్లలకి దగ్గర వర్క్షాప్స్ కండక్ట్ చేసి జువెనైల్ ప్రిజనర్స్కి వాళ్ళందరికీ చెప్పాడు. తర్వాత హైదరాబాద్ త్యాగరాజ ఆరాధన మ్యూజిక్ ఫెస్టివల్ అని చెప్పి గత 10 ఏళ్లుగా చేస్తూ త్యాగరాజస్వామి వారి ఆరాధనని నిర్వహిస్తూ 5 రోజుల పాటు ఫెస్టివల్ చేస్తున్నారు. ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే బోల్డ్ మంది దగ్గర 1,500 మంది శిష్యులు తయారు చేశారు. ఇంకేం చెప్పను, నువ్వు కోపంగా చూస్తున్నా, నాకు భయం వస్తుంది. దయచేసి నువ్వు యోగశ్రీ ఇద్దరు వేదిక మీదకి రావాల్సింది కోరుతున్నా. తర్వాత టీం అంతా కూడా వస్తారు, సంస్కృతి టీం కూడా రావాలి పైకి. సార్ మీరు కూడా రండి. బొట్టు బొట్టు ఇప్పుడు సన్మాన కార్యక్రమం మొదలవుతుంది. ఇదంతా జస్ట్ బ్రీఫ్ ఇంట్రొడక్షన్ మట్టుకే. నేను ఇందాక చెప్పినట్టు వీళ్ళ గురించి నిజంగా విపులంగా ఒక్కొక్క విషయం చెప్పుకుంటూ దాన్ని విశ్లేషణ చేసుకుంటూ వెళ్తే మళ్ళీ శివరాత్రి వరకు చెప్పచ్చు, అంతంత స్టఫ్ ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు. వీరికి సన్మానం చేసుకోవడం అనేది నాకు దొరికినటువంటి అదృష్టంగా నేను భావిస్తున్నాను. నేను గొప్ప చేస్తున్నాను అన్నట్టుకు నేను అనుకోవట్లేదు. ఇట్స్ అన్ ఆపర్చునిటీ గివెన్ బై గాడ్ టు మీ టు ఫెలిసిటేట్ యూ. ఇప్పుడు సన్మాన కార్యక్రమం మొదలవుతుంది. కొంచెం శాస్త్రోక్తంగా ఉంటుంది, బొట్టు పెట్టడాలు ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి. దయచేసి కొంచెం ఓపికగా కూర్చోవాల్సిందిగా మనం.
सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यः वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहं वेदैश्च सर्वैः సన్మానం చేసేటప్పుడు జనరల్గా హడావుడిగా చేసేస్తుంటారు. ఎందుకంటే వారి యొక్క గొప్పలు వాళ్ళు ఏం చేశారు అన్నీ మాట్లాడుకుంటూ వారికి శాస్త్రోక్తంగా వారికి గంధం పూసి కుంకుమ పెట్టి ఆ తర్వాత దండేసి వస్త్రాలు సమర్పించి ఆ తర్వాత ధనాన్ని సమర్పించి ఇవన్నీ చేయాలంటే దానికి ఒక శాస్త్రం ఉంది. హడావుడిగా దండ వేసేసి వెళ్ళిపోయింది అంటే అట్లా కుదరదు. పద్ధతిగా చేసుకున్నామని మా ఆలోచన అన్నమాట. वेदान्तकृद्वेदविदेन च अहं वेदान्तकृद्वेदविदेन च भक्ति कोलदिवाडे परमात्मुडु भक्ति कोलदिवाडे परमात्मुडु भक्ति कोलदिवाडे परमात्मुडु भुक्ति मुक्ति ताने येच्चु भुवि परमात्मुडु भक्ति कोलदिवाडे परमात्मुडु भुक्ति मुक्ति ताने येच्चु भुवि परमात्मुडु भक्ति कोलदिवाडे परमात्मुडु परमात्मुडु వారిచే బిడ్డ పరమాత్ముడు బట్టబయటి ధనము శ్రీనివాసరావు గారు హోప్ యాడ్ టీవీ ఫౌండరు, హోప్ అడ్వర్టైజింగ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ శ్రీ కె శ్రీనివాసరావు గారు. వీరి ద్వారా కర్ణాటక సంగీతానికి ఎనలేని సేవ జరుగుతుంది. ఆయన కర్ణాటక సంగీతానికి ఇంట్రడ్యూస్ చేసినటువంటి భాగ్యం కూడా నాదే. నేను బ్యాంకులో పనిచేసేటప్పుడు హీ వాజ్ ఎ కస్టమర్, నాకు కస్టమర్ అనమాట ఆయన. తర్వాత సమాజానికి ఏదో చేయాలంటే సంగీతం ద్వారా చేయండి అంటే పాపం ఆయన ఒక హోప్ యాడ్ టీవీ అని పెట్టి దాని ద్వారా అనేక కార్యక్రమాలు ఇప్పటికి దగ్గర మోర్ దాన్ 1000 అండి, మోర్ దాన్ 1000 కార్యక్రమాన్ని లైవ్లో ఇవ్వడం అంతా జరిగింది. కోవిడ్ టైంలో ఎస్పెషల్గా ఆల్మోస్ట్ ఫర్ 1 year కళాకారులకి ఫుడ్ లేదు. అండ్ ఫుడ్ లేకపోయినా పర్లేదు, డబ్బు సంపాదించకపోయినా పర్లేదు, కళాకారుడికి నేను పెర్ఫామ్ చేయట్లేదు అనేటువంటి ఒక బాధ ఎక్కువైపోయింది. అలాంటి టైంలో కూడా ఒక స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్ పెట్టి వీళ్ళ స్టూడియోలో వాళ్ళతో పాడించి మేమంతా వీడియోలన్నీ మేము లైవ్లో టెలికాస్ట్ చేసామన్నమాట. అందరికీ బయటికి రాలేదన్నటువంటి బాధ రసజ్ఞులకు లేదు, ఎందుకంటే వాళ్ళ గుమ్మంలో తీసుకెళ్ళిపోయాం. ఆర్టిస్టులకు ఏమైందంటే వాళ్ళకి ప్రోగ్రామ్ చేయలేదు అనేటువంటి బాధ లేదు, ఎందుకంటే ఇక్కడ నుంచి ప్రోగ్రామ్ చేసాం. నౌ ఇట్ ఈస్ రికార్డెడ్ ఆల్సో. అంత సేవ చేసినటువంటి వ్యక్తి మన కెఎస్ రావు గారు. వారిచే బిడ్డ పరమాత్ముడు బట్టబయటి ధనము జ్ఞాపక బహుకరణ ముందుగా శ్రీ వాసిరెడ్డి అమర్నాథ్ గారికి వారి గురించి 4 వాక్యాలు రాశాను. దీని మీద ఉపాధ్యాయ తల్లిదండ్రులకు జన్మించి వయసుకు మించిన విద్యార్హతలు సంపాదించి ఉన్నత విద్యాభ్యాసం పూర్తి చేసి ఐఏఎస్ అవ్వాలనుకున్న కళ నెరవేరకపోయినా చెదరని ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందడుగు వేసి ఎపెక్స్ సంస్థ ద్వారా తన శిక్షణలో సుమారు 600 మంది ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ గ్రూప్ 1 ఉన్నత అధికారులను తయారు చేసి స్లేట్ పాఠశాల స్థాపించి సంపూర్ణాత్మక విద్య అంటే హోలిస్టిక్ ఎడ్యుకేషన్ ద్వారా విద్యార్థులు మానసిక పరిణతి సాధించేలా భావి భారత బాధ్యతాయుత సంస్కార సహిత విద్యార్థులుగా
వివేకులైన నవ యువతరాన్ని తీర్చిదిద్దడానికి నిరంతరం శ్రమిస్తూ వినూత్న పద్ధతులను రూపొందిస్తూ ఆవిష్కరిస్తూ నమ్మిన ఆశయం కోసం అహర్హం ఆలోచిస్తూ సామాజిక మాధ్యమాలలో సమాజానికి అవసరమైన విలువైన విశ్లేషణాత్మక సమాచారాన్ని అనునిత్యం అందజేస్తూ పిల్లలు వారి తల్లిదండ్రులను చైతన్యపరచడం కోసం స్వచ్ఛందంగా బాలమిత్ర తరగతులు నిర్వహిస్తూ విద్యార్థి భవిష్యత్ కేంద్రీకృత విద్యా విధానం కోసం తపిస్తూ తమ శక్తి సమయం ధారపోస్తున్న తాపసి నిత్య కృషివలుడు అనుభవశాలి ఆచరణశీలి అయిన శ్రీ వాసిరెడ్డి అమర్నాథ్ గారి నిస్వార్థ సేవలకు గుర్తింపుగా ఈ మహాశివరాత్రి పర్వదినాన అందిస్తున్న సోమనాథ సీతారామయ్య పురస్కారం 2024 అంటే లాస్ట్ ఇయర్ ఇవ్వాల్సింది ఈ ఇయర్ ఇస్తున్నాం. సుజల రంజని మరియు సనాతన భజన మండలి హైదరాబాదు 26/2/2025 కేఎస్ రావు గారి చేతి మీదుగా అమర్నాథ్ గారికి అందించాల్సిందిగా మనవి. పరమాత్ముడు బట్టబయటి ధనము పరమాత్ముడు పట్టపగటి వెలుగు పరమాత్ముడు పట్టపగటి వెలుగు పరమాత్ముడు ఎట్టనెదుటనేయున్నాడిద పరమాత్ముడు పట్టపగటి వెలుగు పరమాత్ముడు సాయి కృష్ణ పత్రి గారికి తాను సంపాదించిన ఆర్థిక రంగ జ్ఞానాన్ని ప్రజలలో ఆర్థిక అక్షరాస్యత అంటే ఫైనాన్షియల్ లిటరసీ పెంపొందేలా వారి జీవితాలు తడబాట్లకు పొరపాట్లకు లోనవ్వకుండా ఆర్థికంగా నిలబెట్టేలా మనీ పర్స్ అనేటువంటి యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా లాభాపేక్ష లేకుండా నిస్వార్థంగా జ్ఞాన వితరణ ధ్యేయంగా తమ జీవితాన్ని మలచుకున్న శ్రీ పత్రి సాయికృష్ణ గారి కృషికి సేవలకు గుర్తింపుగా మహాశివరాత్రి పర్వదినాన అందిస్తున్న సోమనాథ సీతారామయ్య పురస్కారం 2025 సుజల రంజని మరియు సనాతన భజన మండలి హైదరాబాదు 26/2/2025. అయ్యా కేశరావు గారు వారికి కూడా అందించండి. పతి కొలది వాడే పరమాత్ముడు భక్తి ముక్తి తానే ఇచ్చు భువి పరమాత్ముడు భక్తి కొలది వాడే పరమాత్ముడు. తరువాతి జ్ఞాపిక అంటే 3 సన్మానాలు ఒకేసారి అవుతున్నాయి అంటే 1, 2, 3 అన్నట్టు ఉంటుంది. ఇదొక అనుభవం కింద మీరు తీసుకోవాల్సిందిగా మనవి. సంస్కృతి ఫౌండేషన్ మనకు తెలియకుండా మన నుండి దూరం చేసిన దూరం కాబడిన సంస్కృతిని విలువలను తిరిగి పిల్లలకు వారి తల్లిదండ్రులకు దగ్గర చేయడం కోసం 2004లో డాక్టర్ డివికే వాసుదేవన్ శ్రీ ధ్రువనేంద్ర ఫణికుమార్ గారు స్థాపించిన స్వచ్ఛంద సంస్థ సంస్కృతి ఫౌండేషన్. వీరి విభాగాలు చాలా ఉన్నాయి. గురుకుల విభాగంలో సంగీత శిక్షణ, ఉచిత తరగతులు, మెరుగైన సంగీత శిక్షణా పద్ధతులపై పరిశోధన, బోధనా సామగ్రి తయారీ. సబర్మతి సంగీత విభాగంలో పిల్లల్లో మానవతా విలువలు పెంపొందించడం కోసం 1,00,000 మందికి పైగా విద్యార్థులు బాల నిర్వస్తులకు అనేక కార్యశాలలు అంటే వర్క్షాప్స్ నిర్వహించి గాంధీ గారికి ఇష్టమైన సాంప్రదాయక భజనలు నేర్పించడం, జీవన విద్య పుస్తక రూపకల్పన, రాక్ స్టూడియో ద్వారా సంగీత శిక్షణ ఈ భాగంలో చేస్తారు. తరంగ్ అనేటువంటి త్రైమాసిక పత్రిక ద్వారా మన కళలు సంప్రదాయాలపై వ్యాసాలు సమాచారం ప్రచురించడం, హైదరాబాద్ త్యాగరాజ ఆరాధన ఫెస్టివల్ 2014లో ప్రారంభించి సంగీత విద్యార్థులు వారి తల్లిదండ్రులు ఆసక్తి కల ఇతర సభ్యుల సహాయ సహకారాలతో గత 10 సంవత్సరాలుగా అకుంఠిత దీక్షతో అత్యంత శ్రద్ధాభక్తులతో నిర్వహించడం, ప్రకృతికి దగ్గరగా ఉంటూ సహజ జీవన విధానం కోసం 3.5 ఎకరాల్లో వ్యవసాయం, ప్రకృతి సహజ ఉత్పత్తుల తయారీ, బృంద సభ్యులందరూ కూడా ఒక మాటపై ఉంటూ ఒకే బాటపై నడుస్తూ భారతీయ సాంస్కృతిక వైభవాన్ని సంస్కృతిని పునరుజ్జీవింపజేసే దిశలో అనేక విభాగాలలో సంస్కృతి ఫౌండేషన్ చేస్తున్న సేవలకు గుర్తింపుగా మహాశివరాత్రి పర్వదినాన్ని అందిస్తున్న సోమనాథ సీతారామయ్య పురస్కారం సుజన్మగిరి మరియు సనాతన భజన మండలి హైదరాబాద్ 26/2/2025. దీని తర్వాత ఈ సంస్కృతి ఫౌండేషన్ ఫౌండర్ మెంబర్స్ మిగతా వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. వారు కూడా ఒక 2 నిమిషాల తర్వాత వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను సార్. తర్వాత వీరందరికీ ఒక మామూలుగా సన్మానం చేసినప్పుడు పద్ధతి ఏంటంటే వారికి కొంత ధనం కూడా ఇస్తారు కవర్లో పెట్టి. అంటే పండితులకి ఇచ్చేటప్పుడు సరస్వతి ఒకటే కాదు నాయన నీతో పాటు లక్ష్మి కూడా ఉండాలనేటువంటి ఒక సింబాలిక్గా ధనం ఇస్తారు. ధనం ఇవ్వాల్సినటువంటి అవసరం ఇవాళ లేదు కాబట్టి ఒక అద్భుతమైనటువంటి విగ్రహాన్ని మీకు ఇస్తున్నాం. అది ఎల్లప్పుడూ మిమ్మల్ని కాపాడుతూ ఉండాలనేటువంటి కోరికతో ఇస్తున్నటువంటి విగ్రహం దయచేసి స్వీకరించాల్సిందిగా మనవి.
పచ్చిపాలలోని వెన్న పరమాత్ముడు బచ్చన వాసిన రూపు పరమాత్ముడు పచ్చిపాలలోని వెన్న పరమాత్ముడు బచ్చన వాసిన రూపు పరమాత్ముడు బచ్చు చేతి ఓరగల్లు పరమాత్ముడు బచ్చు చేతి ఓరగల్లు పరమాత్ముడు ఇచ్చ కొలది వాడు పోయి పరమాత్ముడు బచ్చు చేతి ఓరగల్లు ప్లీజ్ కమ్. ఇంకా జగదీష్ గారు ఎవరున్నారు? రండి రండి, ప్లీజ్ ప్లీజ్ కమ్. పరమాత్ముడు ఇచ్చ కొలది వాడు పోయి పరమాత్ముడు భక్తి కొలది వాడే పరమాత్ముడు భోక్తి మోక్తి తానే ఇచ్చు ఈ పరమాత్ముడు భక్తి కొలది వాడే పరమాత్ముడు పరమాత్ముడు. పలుకులలోని తేట పరమాత్ముడు ఫలించు నిందరికి పరమాత్ముడు పలుకులలోని తేట పరమాత్ముడు ఫలించు నిందరికి పరమాత్ముడు బలిమి శ్రీ వెంకటాద్రి పరమాత్ముడు బలిమి శ్రీ వెంకటాద్రి పరమాత్ముడు యలిమి జీవుల ప్రాణమి పరమాత్ముడు బలిమి శ్రీ వెంకటాద్రి పరమాత్ముడు యలిమి జీవుల ప్రాణమి పరమాత్ముడు భక్తి కొలది వాడే పరమాత్ముడు. శతమానం భవతి శతాయుః పురుషः శతేంద్రియ ఆయుష్యేవేంద్రియే ప్రతిష్ఠతి. శతమానం భవతి భవతి శతమానకం శతమానం భవతి శతాయుః శతాయుర్భవతి శతమానకం శతమానం భవతి శతాయుః శతమానమితి శతమానం భవతి శతాయుః శతాయుర్భవతి భవతి శతాయుః పురుషः పురుషः శతాయుర్భవతి భవతి శతాయుః పురుషः శతాయుః పురుషः పురుషः శతాయుః శతాయుః పురుషः శతేంద్రియः శతేంద్రియः పురుషः శతాయుః శతాయుః పురుషः శతేంద్రియः శతాయురితి శత ఆయుః పురుషः శతేంద్రియः శతేంద్రియः పురుషः పురుషः శతేంద్రియ ఆయుష్యాయుషి శతేంద్రియः పురుషः పురుషः శతేంద్రియ ఆయుషి శతేంద్రియ ఆయుష్యాయుషి శతేంద్రియः శతేంద్రియ ఆయుష్యేవైవాయుషి శతేంద్రియः శతేంద్రియ ఆయుష్యేవ శతేంద్రియ ఇతి శత ఇంద్రియः ఆయుష్యేవైవాయుష్యాయుష్యేవేంద్రియ ఇంద్రియ ఏవాయుష్యాయుష్యేవేంద్రియే ఏవేంద్రియ ఇంద్రియ ఏవైవేంద్రియే ప్రతిప్రతీంద్రియ ఏవైవేంద్రియే ప్రతి ఇంద్రియే ప్రతిప్రతీంద్రియ ఇంద్రియే ప్రతిష్ఠతి తిష్టతి ప్రతీంద్రియ ఇంద్రియే ప్రతిష్ఠతి ప్రతిష్ఠతి తిష్టతి ప్రతిష్ఠతి తిష్టతీతి తిష్టతి. నవో నవో భవతి జాయమానోన్నాం కేతురుషసా మేత్యగ్రే. సన్మాన కార్యక్రమం సాధ్యమైనంత శాస్త్రీయంగా కంప్లీట్ చేశాం. ఇప్పుడు సన్మాన గ్రహీతల యొక్క స్పందన ముందుగా పెద్దలు గౌరవనీయులు డాక్టర్ మన వాసిరెడ్డి అమర్నాథ్ గారు వారి యొక్క స్పందనను తెలియజేస్తారు. కూర్చోండి సార్. సంగీత జ్ఞానము భక్తి వినా సన్మార్గము కలదే మనస. నాలెడ్జ్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ అండ్ భక్తి. Beyond this, above this, is there any
great path for life, of life. సంగీత జ్ఞానం భక్తి ఎలా సన్మార్గాలైనాయి? ఇన్ఫోబిసిటీ ఈ రోగం పేరు మీకు చాలామందికి తెలిసి ఉండకపోవచ్చు. ఇవాళ సమాజంలో 70% జనాభా తీవ్రమైన ఇన్ఫోబిసిటీతో బాధపడుతున్నారు. చాలా 2 నిమిషాలు మాట్లాడతాను, ఎక్కువ భయపడకండి. అతి సమాచార రోగం. పొద్దున లేస్తే వాట్సాప్లో శుభ సోమవారం శుభ మంగళవారంతో మొదలైతే వాట్సాప్లు సోషల్ మీడియాలో విపరీతమైన అడ్డగోళ సమాచారం, 90% పనికిరాని అర్థం లేని మిస్లీడింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్. వీటిని చూసి సైంటిఫిక్గా మాట్లాడుతున్నాను నేను. బుర్రలో ఒక నిస్తేజం, ఒక స్తబ్దత, ఏది మంచో ఏది చెడో తెలియని పరిస్థితి, మరింత సమాచారాన్ని గ్రహించలేని పరిస్థితి ఇది వచ్చేసింది. కాబట్టి ఆయన కొడుకులు ఎలా కొట్టుకుంటున్నారు, నెక్స్ట్ ఎక్కడ కొట్టుకుంటారు, ఆయన కోడలు ఏం చేస్తుంది, ఇలాంటి వార్తలు ప్రధానమైపోయినాయి. మన బతుకులు, మన పిల్లల బతుకులు, మన జీవితాలు, మన ఆర్థిక సామాజిక అంశాలు మనకి పెద్దగా పట్టింపు లేని పరిస్థితి. ఈ రోగాన్ని పోగొట్టాలంటే నేను ఇవాళ ఇంటర్వ్యూలో మెంటార్ పోస్ట్ కోసం హిమాయత్ నగర్లో సెలెక్ట్ అయింది. ఆమెకు అడిగిన ప్రశ్న ఇది. ఆమె కర్ణాటక మ్యూజిక్లో PhD. ఆమెను అడిగాను ఏ విధంగా దీనికి దానికి సంబంధం ఉంది అంటే ఆమె చెప్పారు, సంగీతాన్ని, నిజమైన సంగీతాన్ని గనక రోజుకి కనీసం 15 నిమిషాలు తదేకంగా వినగలిగితే ఈ బుర్రకు పట్టిన బూజు తొలగిపోతుంది. ఇది ఇవాళ నిరూపితం అవుతున్న అంశం. ఇక భక్తి, దేవుడు లేడు అనే ఇంత వేదిక నుంచి కాసేపు అలాగే సైంటిఫిక్గా మాట్లాడుకుందాం. దేవుడిని కాసేపు పక్కన పెడదాం. ఎమోషనల్ సరెండర్ టు గాడ్. నీ పని నువ్వు చేసేసి ఇక చేయడానికి ఏమీ లేనప్పుడు ఆ ఫలితం గురించి పదే పదే ఆలోచించి ఆ పని చేయలేక తొట్టుబాటు పడి మానసిక శారీరక ఆరోగ్యాన్ని పోగొట్టుకోకుండా మన పని మనం చేసి, గీతలో కృష్ణుడు అదే చెప్పాడు, అయ్యా నీ పని నువ్వు చేయవా అని చెప్పాడు. చేసేసిన తర్వాత ఆ ఫలితాన్ని దేవుడికి వదిలేయడం, అదే భక్తి నాకు తెలిసినంతవరకు. అంతకంటే మించి భక్తి లేదు. అందుకే ఈ 2 మార్గాలు చాలా గొప్ప మార్గాలు అని చెప్పారు. 2 మార్గాల్ని అనుసరిస్తున్న మహీధర సీతారామ శర్మ గారు, ఇందాక ఆయన మాటలు చెప్పారు, బ్యాంకు ఉద్యోగిగా పనిచేసిన పనిచేస్తున్నప్పటి నుంచి ఆ తర్వాత పూర్తిగా ఈ సన్మార్గంలో సంగీతం ఒకటి, భక్తి ఈ పరంపరలో మమ్మల్ని ఇక్కడ తీసుకొచ్చి నేను ఎన్నో సన్మానాలు చూశాను. కానీ చాలాసార్లు అనుకుంటుంటాను, ఈ శాలువాలు కప్పుతారు ఎందుకబ్బా, ఏం చేసుకుంటారు శాలువాలు అని చెప్పి. శాలువాలు కప్పితే ఎవరో పాత సినిమాల్లో, కృష్ణరాజు సినిమాల్లో చూసాం. కానీ ఈ మధ్యకాలంలో ఎవరో మరీ ఏదైనా అనారోగ్యంలో ఉన్న వాళ్ళు తెప్పించి శాలువాలు పనికిరావు, ఎందుకనే శాలువాలు అనుకునేవాడిని. ఇది ప్రాణి చెప్పాలని డబ్బు ఇస్తే మళ్ళీ తిరిగి ఇద్దామని ఆలోచిస్తాను. దీన్ని ఇవ్వలేను సార్ నేను. ఖచ్చితంగా మా ఇంట్లో ప్రధానమైన స్థానంలో ఉంటుంది ఇది. ఇంత అద్భుతంగా, ఇంత మంచి రోజు శివ కళ్యాణం జరిపిన ప్రాంగణం పైన మాకు ఇవ్వడం పూర్వజన్మ సకృతం. నేను చేస్తున్న పనికి మేము అందరూ చేస్తున్న పనికి ఇది మరింత ప్రోత్సాహం అవుతుంది. మీకు వేల నమస్కారాలు, ధన్యవాదాలు సీతారాం సార్ గారు. నమస్కారం. ధన్యవాదాలు సార్. మనకి భగవద్గీతలో చెప్పినట్టు కూడా మీ అందరూ ఇంకొక విషయం గుర్తొస్తుంది ఏంటంటే, కర్మణ్యేవాధికారస్తే మా ఫలేషు కదాచన అని చెప్పినట్టు, నేను నీకు నీ ఫలితం గురించి ఆలోచించకు, నువ్వు చేసే పని మీద ధ్యాస పెట్టి ఏకాగ్రతతో ఆ పని చెయ్యి, ఫలితం ఇచ్చే బాధ్యత నాది అంటాడు కృష్ణుడు. ఒకవేళ ఫలితం రాకపోయినా కూడా నువ్వేం పట్టించుకోవద్దు, ఫలితం ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత నాది కాబట్టి ఫలితం రాలేదని కర్మ చేయకుండా ఉండకు, అది కూడా చెప్తాడు మళ్ళీ అందులో. చెప్పి ఏమంటాడంటే, అనన్యాస్ చింతయంతో మాం యోజన పర్యుపాసితే తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమం వహామ్యహం. అనన్యమైనటువంటి చింతనతోటి, నా మీద ధ్యాసతోటి నువ్వు పని చెయ్యి. మిగిలినవన్నీ నీ యోగము, నీ యొక్క క్షేమము. యోగం ఏంటి, క్షేమం ఏంటి?
యోగం అంటే లేనిది కలిగించడం యోగం, కలిగించిన దాన్ని కాపాడడం క్షేమం. ఆ రెండు కూడా నేనే చేస్తాను. అందుకే ఎల్ఐసిలో యోగక్షేమ మహామ్యూహం అనే ఇది ఉంటుంది. వాళ్ళు అందుకే మనకి చిన్నప్పుడు తెలిసేది కాదు, ఇప్పుడు కొంచెం కొంచెం కాస్త జ్ఞానం తెలుసుకున్న తర్వాత ఎందుకు పెట్టారనే తెలుస్తుంది. దానికి ప్రతీకలు మీరు వాళ్ళు ఇక్కడ కూర్చున్నటువంటి వాళ్ళు. ఎందుకంటే మీ యొక్క కర్మలని ఎక్కడ అంటే నిష్కామంగా చేస్తున్నారు మీరు, దాని యొక్క ఫలితాన్ని కూడా మీరు అనుభవిస్తున్నారు, మిమ్మల్ని ఫాలో అయ్యేవారు కూడా ఆనందిస్తున్నారు. ధన్యవాదాలు. ఇప్పుడు పత్రి సాయి కృష్ణ గారు వారి యొక్క స్పందనని తెలియజేస్తారు. ముందుగా సుజన్ రంజని అండ్ సనాతన భజన మండలి వారికి ధన్యవాదాలు. అండ్ అంతకన్నా ముఖ్యం మహిధర్ గారికి, ఎందుకంటే నేను చాలా పెద్ద ఇంట్రోవర్ట్ని, నాకు చాలా మొహమాట ఎక్కువ. నా పని నేను చేసుకెళ్ళిపోతానే కానీ నాకు అంటే దేనికైనా పిలిచినా వెళ్ళాలన్నా మాట్లాడాలన్నా నాకు చాలా మొహమాటంగా ఉంటుంది. అందుకని నేను ఆయన ఎన్నిసార్లు నన్ను ఫాలో అప్ చేసినా కూడా నాకు తెలుసు ఆయన ఎన్నిసార్లు నేను ఏదో ఒక విధంగా దాటవేద్దామని ప్రయత్నించాను, బట్ ఆయన ఫాలో అప్ వల్ల ఈరోజు వచ్చాను. అండ్ ఆయన అంటే స్టేజ్ మీద ఉన్న అమర్నాథ్ గారు అవ్వచ్చు, మిగిలిన వాళ్ళందరూ అవ్వచ్చు, పెద్దలందరూ నాకంత ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు. బట్ ఒకటి నేను చేసే పని ఏంటంటే నాకు ఏదైతే వచ్చో నేను అది 10 మందికి చెప్పాలనుకుంటాను. అండ్ నాకు నేర్చుకుని చెప్పాలనుకుంటాను. నేర్చుకున్నది కూడా ఎందుకంటే నేను చూసింది నా ఓవరాల్ నా లైఫ్లో నేను ఎక్కడైతే పని చేశానో ప్రతి చోట చూసింది ఏంటంటే మనకి ఒక ఇంజనీర్ అవ్వడం, ఒక డాక్టర్ అవ్వడం, లేకపోతే ఏదో ఒక వృత్తి చేయడం రిలేటెడ్గా మన ఎడ్యుకేషన్లో నేర్పిస్తారు. బట్ మొత్తం మన వృత్తితో పాటు ఏదైతే డబ్బులు సంపాదిస్తామో దాన్ని ఎలా మేనేజ్ చేసుకోవాలైతే ఎక్కడ నేర్పించరు. అది నేర్పించకపోవడం వల్లే చాలామంది మోసపోతుంటారు. నార్మల్లీ మనకి వేరే మోసాలు ఏంటంటే వెంటనే బయటపడిపోతాయి. బట్ ఫైనాన్షియల్ మోసం ఏదైతే ఉంటుందో అంటే వేరే అవసరం లేని ప్రొడక్ట్లు అంటగట్టడం కానీ ఇవన్నీ మనకి అర్థమయ్యేసరికి 10-15 సంవత్సరాలు అయిపోద్ది. అండ్ మ్యాక్సిమం డబ్బుల్లోని మనకి టైమే ఇంపార్టెంట్. చాలామంది ఏంటంటే నాకు ఎంత హైయెస్ట్ రిటర్న్ వస్తుందని పరిగెడుతుంటారు. యాక్చువల్లీ రిటర్న్ వెనకాల పరిగెత్తకూడదు, మనం పరిగెత్తాల్సింది టైం వెనకాల. మనం ఎంత టైం ఇచ్చామన్నది ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. వాళ్ళకి తెలుసో తెలియకో ఆ టైం కోల్పోతుంటారు అన్నమాట. సో దీని రిలేటెడ్గా ఎడ్యుకేషన్ ఇద్దామని చెప్పి ఒక ప్యాషన్తో స్టార్ట్ చేసాం. అది ఈరోజు దేశంలోనే వన్ ఆఫ్ ది లార్జెస్ట్ ఛానల్ అయిపోయింది. అది మేము అనుకుని చేయలేదు, ఆటోమేటిక్గా అయిపోయింది అంతే. అండ్ థ్యాంక్స్ అలాట్ అండి, థ్యాంక్ యూ. అసలు ఇలాంటి రికగ్నైజేషన్ నేను ఫస్ట్ టైం, ఇట్ వాజ్ ఏ బ్లెస్సింగ్ ఐ కెన్ సే. థ్యాంక్ యూ సాయి కృష్ణ గారు. ఎందుకంటే ఇందాక చెప్పినట్టు గీత ఈజ్ ద బేసిక్ ప్రిన్సిపల్ మనం విచ్ వీ హ్యావ్ టు ఫాలో. మీరు నిష్కామంగా ఏకాగ్రతతోటి ఏ ఫలాపేక్ష లేకుండా చేసేటువంటి పనికి భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటి ఫలితం. కృష్ణుడే మీ ఇంటికి వచ్చాడు. మీ అమ్మాయికి ఇష్టమని నాకేం తెలియదు, బట్ ఐ లైక్ కృష్ణ ఎందుకంటే హిజ్ ఫిలాసఫీ. ఎందుకంటే జీవితంలో అన్ని రకాల యాక్టివిటీస్ని చూసిన వాడు కృష్ణుడు. అందుకని నేను ఎక్కువ ఫాలో అవుతుంటా. అదే ఇద్దామని అనుకున్నా, అది మీ అమ్మాయికి నచ్చడం కూడా నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది. ఎందుకంటే ఇచ్చింది సార్థకం. ఇందాక అమర్నాథ్ గారు చెప్పినట్టు కూడా డబ్బులు ఇస్తే ఎక్కడో ఖర్చు అయిపోతాయి, ఇది ఎక్కడ ఉండదు. కంపల్సరీ మీ ఇంట్లో మధ్యలో ఉండాలి. ఆ బరువు కూడా అట్లాగే ఉంది. పక్కన ఎక్కడో పెట్టడానికి కూడా పేపర్ వెయిట్ కింద పెట్టుకోవడానికి కూడా కుదరదు. అది సరైన చోట్లోనే ఉండాలన్నమాట అది. సో మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు. మీరు ఇంత మనీ పర్సు నేను దగ్గర వాళ్ళది 30,000 వ్యూవర్షిప్ ఉన్నప్పటి నుంచి నేను చూస్తున్నాను. ఇప్పుడు నౌ ఇట్ హెస్ క్రాస్డ్ ఐ థింక్ 1.3 మిలియన్ అనుకుంటా. 2 మిలియన్ దాటిపోయారు. మీరందరూ కూడా ఎవరైనా సరే ఖాళీగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఇంట్లో ప్రతిరోజు ఒక వీడియో, బాబు చందు ఇట్రో అన్నాను ఒకసారి ప్లీజ్ కమ్. మీరు ప్రతిరోజు ఒక వీడియో చేస్తారు స్టాక్ మార్కెట్ గురించి అనాలిసిస్, మన డబ్బులు ఎలా దాచుకోవాలి, ఏ విధంగా మనం సేవ్ చేసుకోవాలి, ఎటువంటి వాటిలో మనం మదుపు చేయాలి, ఇలాంటివన్నీ చెప్తుంటారు. ఇలాంటివన్నీ ఫ్రీగా ఎవరు చెప్పరు. మీరు ఫేస్బుక్ తెలిస్తే వందలాది వీడియోస్ వచ్చేస్తుంటే మనం ఎక్కడో 10 సార్లు చూసి వదిలేసిన 11 దాంట్లో ఇరుక్కుపోతాం మనం. అలాంటివి కాకుండా వీళ్ళు కేవలం మిమ్మల్ని ఎంపవర్ చేయడానికి అన్నట్టు నాకు తెలుసుకుని పని చేసుకోవాలి, తెలుసుకుని ఇన్వెస్ట్ చేయాలి, అలాంటి కార్యక్రమాలు చేసేటువంటి ఛానల్ కాబట్టి నాకు చాలా నచ్చింది. త్వరలో మీరు ఇంకా కొన్ని రచన రనాడే ఆ అమ్మాయి ఉంది కదా, ఆవిడని కూడా దాటిపోవాలి మీరు. మీ వల్ల బోల్డంతమంది వారి డబ్బులు పోగొట్టుకోకుండా వాళ్ళందరూ ఆనందంగా సుఖశాంతులతో ఉండాలి. వారి పత్రి సాయి కృష్ణ గారికి వెన్నంటి ఉండేటువంటి వారి తమ్ముడు, మనందరికి కూడా తమ్ముడు లాంటి వాడు. వీళ్ళందరినీ ప్రతిరోజు వీడియోలో చూస్తుంటే మనకి ఏమనిపిస్తుంది అంటే వీళ్ళందరూ మన వాళ్ళే, మన ఇంట్లో వాళ్ళే అన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది అనమాట. ఫిజికల్గా ఇవాళ దగ్గర ఉన్నా కూడా. సార్ వద్దంటే మానే
అంటే ఇవాళ రేపు ఏమైందంటే అండి, సోషల్ మీడియా ఇవన్నీ వచ్చిన తర్వాత ఏది నిజమో ఏది అబద్ధం తెలియట్లేదు. మనకి నిజం, అసలైన నిజం ఇదని తెలిసిన తర్వాత ఆ నిజాన్ని మనం గౌరవించకపోతే మనం సమాజంలో ఎందుకు పనికిరాని వాళ్ళ కింద తయారవుతాం అనేది నా యొక్క ఫీలింగ్. ఎవరైతే నిజమైనటువంటి వ్యక్తులు, నిజమైన కళాకారుడు, నిజమైన విద్యావేత్త, నిజమైనటువంటి మీలాంటి యూట్యూబర్, నిజమైనటువంటి ఎడ్యుకేషనిస్ట్, ఇలాంటి వాళ్ళు నాకు మీరు నిజమని నాకు తెలిసినప్పుడు నేను మిమ్మల్ని గౌరవించకపోతే ఐఎమ్ ఇన్సల్టింగ్ మై సెల్ఫ్. అందుకని నేను అనుకుంటాను, నేను సన్మానం చేసింది ఎందుకంటే నన్ను నేను గౌరవించుకోను, మిమ్మల్ని గౌరవించాల్సిన అంత ఇది లేదు. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మీరు ఒక సొసైటీలో ఒక స్థాయికి వచ్చేసినటువంటి వాళ్ళు వీళ్ళు. నాకు ఆనందం అనమాట అది. గాడ్ బ్లెస్ యూ. మీ అందరికీ కూడా సకల ఆనంద ఆరోగ్య శతవసంత ప్రశాంత జీవన ప్రాప్తి వస్తు. తర్వాతి స్పందన మా వాసు. అందరికీ నమస్కారం. చివరిలో మాట్లాడితే ఒక చిక్కు ఉంటుంది, మనం చెప్పాల్సిన ఆల్రెడీ ముందు చెప్పేసి ఉంటారు. సో పైగా సాయికృష్ణ గారు అయితే మొత్తం చెప్పేశారు, ఏమి వదలకుండా. ముందుగా ఒక వేదిక మీద ఒక గౌరవం అందుకోవటం అనేది మనిషిగా మనకి ఆ గౌరవం దక్కిందంటే అది జన్మనిచ్చిన తల్లిదండ్రులు, తర్వాత విద్య నేర్పించినటువంటి మా గురువులు నరసింహారావు గారు, అన్నూరు రామస్వామి గారు వాళ్ళకి పాదాలకి వందనాలు సమర్పించుకుంటున్నాను. మహీధర్ సీతారామ శర్మ గారు కొంచెం బరువైన మనిషి కాబట్టి అన్ని బరువైన వేస్తున్నారు. బరువైన విగ్రహం మాలలు వేసుకుని ఒక కనస కూర్చోవడం కష్టమని మేమంతా ఊరికినే అలా పక్కపక్కన తిరుగుకుంటూ వెళ్ళిపోయేవాళ్ళం. ఆయనకున్నటువంటి ఒక విలక్షణమైనటువంటి వ్యక్తిత్వం అంటే ఇందాక చెప్పారన్నమాట. వారు రాగానే దండ వేద్దామని అంటే పర్వాలేదని అన్నారు వారు. మీరు కాదు, మీరు వద్దనే వేస్తానన్నారు. అంటే ఇక ఆయన సత్యమైనటువంటి నమ్మినటువంటి దానిని ఎంత ఎక్స్టెంట్కి అయినా కానీ అది చెయ్యాలని చెప్పి ఉన్నటువంటి భయంకరమైనటువంటి తపన ఉన్నటువంటి వ్యక్తి వారు. చాలా అరుదుగా ఉంటుంది అన్నమాట అటువంటి క్వాలిటీ అనేది. తర్వాత నేను ఇన్ని పనులు చేస్తున్నానంటే ఏదో కొన్ని పనులు, ఆ కొన్ని పనుల్లో నాతో పాటు నడిచి నాతో పాటు నేను చెప్పిన మాట వినాలి కదండి. ఇందులో ఒక వాలంటరీ ఆర్గనైజేషన్లో అందరూ వచ్చి పనిచేయాలంటే వారికి దాని పట్ల అంకిత భావమైన ఉండాలి, లేకపోతే చెప్పేటువంటి మనిషి మీద ఒక గురైనా ఉండాలి. అటువంటి గురైన భక్తితో భయం, ఏదో సినిమాలు చెప్పినట్టు బ్రహ్మానందం చెప్తారు, భక్తితో కూడుకున్న భయంతో కూడుకున్న ఇంకోటి ఏదో. కానీ చాలామంది మనుషులు నాతో పాటు కలిసి కష్టపడి దేశానికి సమాజానికి ఏదో ఒక సేవ చేయాలని చెప్పి ప్రయత్నిస్తున్నారు. వారందరూ నాతో పాటు ఉన్నందుకు ఈ సన్మానం అంతా వారికే చెందుతుందని చెప్పి మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాను. ఒకటే విషయం చెప్పి ముగిస్తాను. మనందరం సంస్కృతి గురించి ఈ సంస్కృతి ఫౌండేషన్లో మన సంస్కృతిని గురించి చెప్పడానికని చెప్పి పనిచేస్తున్నాము. మనకి బ్రిటిష్ వారి వల్ల కానీ మొఘలుల వల్ల కానీ మనము మన సంస్కృతి నుంచి దూరంగా చేరవేయబడి అసలు మనం పాటిస్తున్న జీవితమే మనం ఇప్పుడు నిజంగా ఉన్నటువంటి కల్చర్ ఏదైతే ఉందో దాన్నే మనం నిజమైనటువంటి భావనలో పడిపోయాము. తర్వాత ఇప్పుడు సొంతంగా ఇది మన సంస్కృతి అంటే ఎవరైనా పంచె కట్టుకుని ఒక లాల్చీ వేసుకుని వెళ్తే వాడిని విచిత్రంగా చూసేటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఆఫీస్లోకి కూడా ఎవరైనా పంచె కట్టుకుని వెళ్ళాలంటే భయపడేటువంటి పరిస్థితి. ఒక కోట్ వేసుకుని తర్వాత ఒక సూట్ వేసుకుని వెళ్తేనే వారికి గౌరవించేటువంటి పరిస్థితి ఎందుకు ఏర్పడింది అంటే మన సొంత తల్లిని మనము మన అమ్మ అని గుర్తుపట్టలేనటువంటి దౌర్భాగ్య స్థితిలోకి మనం కొన్ని వందల సంవత్సరాలుగా నెట్టబట్టడం వల్ల జరిగినటువంటి విషయం. ఒకసారి మన చరిత్ర చదువుకుంటే ఎంతో అద్భుతమైనటువంటి సంస్కృతి వారసత్వ సంపద మనకి కలిగి ఉన్నది. ఇది మనం తెలుసుకోవడానికి మనకు సంస్కృతికి సంబంధించినటువంటి కళలన్నీ మనకు ఉపయోగపడతాయి. మీ పిల్లలందరినీ శాస్త్రీయపరమైనటువంటి కళలు నేర్పించండి. అంటే వేరే కళలు నేర్పించకూడదని ఉద్దేశం కాదు. గిటార్ నేర్పించవచ్చు, కీబోర్డ్ కూడా నేర్పించుకోవచ్చు. కానీ మనం ఇప్పుడు ఆర్గానిక్ ఫుడ్ అని చెప్పని అంటున్నాం కదా, అలానే ఆర్గానిక్ ఫుడ్ ఎందుకు విలువైంది, ఎందుకు కాస్ట్లీ అయింది అని చెప్పి అనుకుంటున్నాము. అలానే మన సంగీతం కూడా, మన శాస్త్రీయ సంగీతం కూడా ఆర్గానిక్ అన్నమాట. మన బాడీ, మన మైండ్ అంతా దానికి కంపాటబుల్గా ఉంటుంది. కాబట్టి నేను కూడా పూర్తిగా అందులో లేను, నేను కూడా మార్చుకుంటూ కొద్దిగా అందులోకి వెళ్తున్నాను అన్నమాట. ఆ విధానంలో భగవద్గీత గురించి చెప్పారు కాబట్టి నేను సంగీతం గురించి చెప్తూ ఉంటాను. సంగీతం పాఠం చెప్తున్నప్పుడు అందరూ ఎవరన్నా వచ్చి నేను ప్రశ్న అడిగితే ఎందుకు సంగీతం నేర్చుకోవాలి,
అని ఎవరిని అడిగితే నాకు ఒక సమాధానం కావాలి భగవద్గీతలోంచి అని అనుకుంటూ ఉన్నప్పుడు నాకు ఒక శ్లోకం వినిపించింది. అందులో వేదానాం సామవేదోస్మి అని చెప్పి శ్రీకృష్ణుడు చెప్పారని చెప్పి, అంటే మనం కనుక భారతీయ సనాతన ధర్మంలో మనం ఉండి ఉంటే, మనది వేదభూమి అయి ఉంటే, అన్ని శాస్త్రాల కంటే ఉత్తమమైనది ఉన్నతమైనది వేదం అయి ఉంటే, అంటే ఏ ఐఐటీలో చదువుకున్నా ఏ ఎంఐటీలో చదువుకున్నా దానికంటే గొప్పది వేదము అని మనం నమ్మగలిగినటువంటి మన ధర్మం కలిగి ఉంటే, మనము ఆ వేదాలలో కూడా సంబంధించినటువంటి ఆ 4 వేదాల్లో కూడా నేను సామవేదాన్ని అన్నాడు. ఆ సామవేదం నుంచి పుట్టిన సంగీతము. ఈ సంగీతాన్ని ఉపాసించడం అనేది వేదానికంటే ఎక్కువ ఉపాసన యొక్క బలం ఏర్పడుతుందని చెప్పి నాకు సమాధానం దొరికి చాలా సంతోషంగా సంగీతం చెప్పడానికి నేను అంకితం అయ్యాను. సో భగవద్గీత, కృష్ణుడు అనేవారు మన జీవితాల్లో ప్రతి విషయంలో మనం సమాధానం గురించి వెతికినప్పుడు, మనం నిజాయితీగా సమాధానం గురించి వెతికినప్పుడు ఖచ్చితంగా మనకి అందులో సమాధానం దొరుకుతుందని చెప్పి నమ్ముతూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి సీతారామ శర్మ గారికి నా యొక్క సేవకు మించినటువంటి సత్కారం ఇది. కాబట్టి ఇది తల్లిదండ్రులకి, గురువులకి, నాతో పాటు ఉన్నవారికి, మీలాంటి వారికి అంకితం. అద్భుతం వాసు సార్. నేను ఇంకొక అమర్నాథ్ గారు ఇక్కడే ఉన్నారు కాబట్టి నేను కొంచెం చనువు తీసుకుని నెక్స్ట్ టైం వీళ్ళు హైదరాబాద్ త్యాగరాజ ఆరాధన మ్యూజిక్ ఫెస్టివల్ చేసినప్పుడు సాయికృష్ణ గారు మీరు కూడా కొంచెం టైం స్పేర్ చేయండి. నేను మీకు ముందుగానే 3-4 నెలల ముందర చెప్తాను. అంటే హౌ దే ఆర్గనైజ్, అంటే ఎంతమంది వాలంటీర్స్ ఉంటారంటే వాళ్ళు అసలు అబ్బా ఇది నా పని కాదనేది ఎవరు సంస్కృతి, నేను మొన్న అడిగాను సంస్కృతి ఫౌండేషన్ ఎవరైనా పెట్టిందని అడిగాను. నేను గత 6 ఏళ్ళ మట్టి వెళ్తున్నాను వాళ్ళ దగ్గరికి, కానీ ఎవరు ఫౌండర్ నాకు తెలీదు. ఎవరిని చూసినా ఇది నాది ఓన్ అన్నట్టే ఉంటారనమాట వాళ్ళందరూ. వాళ్ళు అక్కడ చేసే భోజనాలు వడ్డించడం దగ్గర నుంచి కానీ, అయితే అతిథుల్ని రిసీవ్ చేసుకోవడం దగ్గర నుంచి కానీ, ఆ ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ ఫెంటాస్టిక్ అనమాట. అంటే ఇట్ ఇస్ ఒక రోల్ మోడల్ లాగా అనుకోవచ్చు మనం ఇవాళ రోజున. అబ్బా ఇదేంటో బాబు నాకు తలకాయ నొప్పి చంపేస్తున్నాడు, ఈ పని చేయమంటాడు, ఏం లేదు. వాళ్ళంతటా వాళ్ళు కల్పించుకుని చేస్తారనమాట. అండ్ ఇట్ ఈస్ వర్త్ వాచింగ్. అండ్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా డిఫరెంట్గా పెడతారు వాళ్ళు. మీరు దయచేసి నేను మీకు ఇన్ఫార్మ్ చేస్తాను, ఇలాంటి వాళ్ళు వచ్చి మీరు ఆనందించండి. యూ విల్ బి ఎనర్జైజ్డ్ అనమాట విత్ దట్. దానికి చాలా పొటెన్షియల్ ఉంది. ఆ ఎనర్జీ లెవెల్స్ మనం వర్ణించలేమన్నమాట. ఎందుకంటే నేను ఎప్పుడు పెద్దవాళ్ళందరికీ చెప్తుంటా, పాఠాలు పరీక్షలు వచ్చినాయి కదా అని సంగీతం మాన్పించేకండి. పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు ఇప్పుడు చెన్నైలో తీసుకుంటే విశాఖ హరిని ఆవిడ హరికథలు చెప్తున్నాడు. షీఈ్ ఎ టాపర్ ఇన్ చార్టెడ్ అకౌంటెన్సీ, ఆల్ ఇండియా 3rd ర్యాంక్. విఠల్ రంగన్ అని ఒక వైలిన్ విద్వాంసుడు ఉన్న చిన్నపిల్లాడు, వాడికి అబ్బాయికి 27 years. ఈజ్ టాపర్ ఇన్ చార్టెడ్ అకౌంటెన్సీ, క్వాలిఫైడ్ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ అండ్ ఈజ్ ప్రాక్టీసింగ్ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్. రంజని గాయత్రి లాంటి వాళ్ళకి ఇప్పుడు అకంపెనీ చేస్తున్నాడు అతను. ఈజ్ నాట్ ఏ ఆర్డినరీ పర్సన్ ఆల్సో, ఏదో చిన్నగా నేర్చుకున్నాడు. అంటే సంగీతము ప్లస్ అకాడమిక్స్ రెండు ఇట్ కెన్ గో టుగెదర్, అబ్సల్యూట్లీ నో ప్రాబ్లం. మన మైండ్ మేకప్ చేసుకోవాలి ఎలా చేయాలనేది. వాళ్ళకి ఇష్టం వచ్చింది చేస్తే, ఇప్పుడు మా అమ్మాయి వాళ్ళ స్కూల్లో చదివింది, తర్వాత నాకు ఫోటోగ్రఫీ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, నా మీద చాలా పీర్ ప్రెషర్ ఉండింది. నువ్వు ఏదో ఒకటి హాస్టల్లో తోసేసి నువ్వు ఎంపీసీ జాయిన్ చేసి ఇంజనీరింగ్ చదివి అన్న, అట్లా ఏం చేయను, దానికి ఇష్టమైందే చేయిస్తామను. షీ హాజ్ బికమ్ ఏ ఫోటోగ్రాఫర్, షీ ఈజ్ ఎంజాయింగ్ నౌ అబ్సల్యూట్లీ. వీఆర్ ఆల్సో ఎంజాయింగ్. అంటే వాళ్ళ ముఖాల్లో ఆనందంతో కూడినటువంటి జ్ఞానాన్ని మనం చూడాలో చెప్తే, బలవంతపు రుద్దడంతో కూర్చున్న జ్ఞానం ఎక్కువ రోజులు ఉండదన్నమాట. అది నాకు ఐడియా ఉండేది వాళ్ళ స్కూల్లో జాయిన్ చేసిన తర్వాత. వాళ్ళ టీచర్లు ఇందాక వచ్చారు, భరత్ గారు, తర్వాత గోకులన్ గారు, వాళ్ళందరితో పరిచయం ఏర్పడిన తర్వాత ఇంకొంచెం స్ట్రాంగ్ అయిందనమాట. ఎస్ వీ కెన్ డూ అని చెప్పి ముందరికి వెళ్ళడం జరిగిందనమాట. సో మీరు దయచేసి తప్పకుండా వాసు తరఫున నేనే మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తున్నాను. నెక్స్ట్ ఇయర్ ప్రోగ్రామ్కి తప్పనిసరిగా రండి, నేను మీకు ఇన్విటేషన్ పంపిస్తాను. నేను మా ఆహ్వానాన్ని మన్నించి విచ్చేసి మా సన్మానాన్ని స్వీకరించినందుకు మీకు అనేక ధన్యవాదాలు, అభినందనలు, కృతజ్ఞతలతో పాటు మరొక ఆశీర్వాదం ఉంటుంది. ఒక్క 2 నిమిషాలు కూర్చోండి దయచేసి. అందరికీ నమస్కారం అండి. సంగీతం అనే సన్మార్గంలోకి తీసుకొచ్చింది హోపేట్ టీవీని మన మహేందర్ సీతారామ శర్మ గారు. అది 2019లో జరిగింది. అప్పటి నుంచి యూట్యూబ్ ఛానల్లో కర్ణాటక మ్యూజిక్ సంగీతం తప్ప ఇంక వేరే వేది పెట్టిన దాంట్లో అట్లాంటి మంచి సన్మార్గంలోకి మమ్మల్ని తీసుకొచ్చిన సీతారామ శర్మ గారికి ఎంతో రుణపడి ఉంటాం. వారు గత 2 సంవత్సరాల క్రితం మాకు ఇదే వేదిక సన్మానం చేశారు. అది అంటే మా సంస్థ చేశారు, మాకు చేసింది కాదు. అది చేసినప్పుడు మాకు సీతారాముల రక్షణ హనుమంతుల విగ్రహాలు ఇచ్చారు మాకు ఆ రోజు. ఈరోజు జంటనగరాల్లో ఏ ప్రోగ్రాం జరుగుతున్నా వచ్చే విగ్రహాలుగా అవే పంపిస్తున్నాం. అంత ఉన్నతంగా పూజలు అందుకుంటున్నాయి. అలాంటి
ఇక్కడ సన్మానం చేయించుకోవడం అంటే అంత ఈజీ టాస్క్ కాదు. మీరు సమాజంలో ఎంతో కృషి చేసి ఎంతో సేవ చేస్తున్నారు కాబట్టి సన్మానం చేశారు. మేము మాకు సన్మానం చేసిన తర్వాత మా యూట్యూబ్ ఛానల్ని దానికి 4 times మేము ఇంప్రూవ్మెంట్ చేసాం దాన్ని, సంగీత పరంగా కానీ సేవాపరంగా కానీ. మీరు కూడా సన్మాన గ్రహీతలందరూ కూడా అదే ఇన్స్పిరేషన్ తోటి మీ సమాజ సేవలు ఇంకా ముందడుగు వేయాలని కోరుకుంటూ ధన్యవాదాలు. అహ్నాంకేతుః కేతురహ్నామహ్నాంకేతురుషసా ముషసాంకేతురహ్నామహ్నా. నవో నవో భవతి జాయమానోऽహ్నాంకేతురుషసా మేత్యగ్రే భాగం దేవేభ్యో విదధాత్యాయన్ ప్రచంద్రమాస్తిరతి దీర్ఘమాయుః. నవో నవో భవతి భవతి నవో 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 భవతి జాయమానో భవతి నవో 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 భవతి జాయమానః. నవో నవగితి నవః నవః భవతి జాయమానో భవతి భవతి జాయమానోऽహ్నామహ్నాం జాయమానో భవతి భవతి జాయమానోऽహ్నాం జాయమానోऽహ్నామహ్నాం జాయమానోऽహ్నాం కేతురహ్నాం జాయమానోऽహ్నాం కేతుః. అహ్నాంకేతుః కేతురహ్నామహ్నాం కేతురుషసా ముషసాంకేతురహ్నామహ్నాం కేతురుషసా ముషసాంకేతుః కేతురుషసా మేత్యేత్యుషసాంకేతుః కేతురుషసామేతి. ఉషసామేత్యేత్యుషసా ముషసామేత్యగ్రే అగ్రయేత్యుషసా ముషసామేత్యగ్రే ఏత్యగ్రే అగ్రయేత్యేత్యగ్రే అగ్రయిత్యగ్రే. భాగం దేవేభ్యో దేవేభ్యో భాగం భాగం దేవేభ్యో వివిదేవేభ్యో భాగం భాగం దేవేభ్యో దేవేభ్యో వివిదేవేభ్యో దేవేభ్యో విదధాతి దధాతి విదేవేభ్యో దేవేభ్యో విదధాతి విదధాతి దధాతి వివిదధాత్యాయన్ నాయన్ దధాతి వివిదధాత్యాయన్ దధాత్యాయన్ నాయన్ దధాతి దధాత్యాయన్ ప్రప్రాయన్ దధాతి దధాత్యాయన్ ఆయన్ ప్రప్రాయన్ నాయన్ ప్రచంద్రమాశ్చంద్రమాః ప్రాయన్ నాయన్ ప్రచంద్రమాః ఆయన్ నిత్యాయన్ ప్రచంద్రమాశ్చంద్రమాః ప్రచంద్రమాస్తిరతి తిరతి చంద్రమాః ప్రచంద్రమాస్తిరతి చంద్రమాస్తిరతి తిరతి చంద్రమాశ్చంద్రమాస్తిరతి దీర్ఘం దీర్ఘం తిరతి చంద్రమాశ్చంద్రమాస్తిరతి దీర్ఘం తిరతి దీర్ఘం దీర్ఘం తిరతి తిరతి దీర్ఘమాయురాయుర్దీర్ఘం తిరతి తిరతి దీర్ఘమాయుః దీర్ఘమాయురాయుర్దీర్ఘం దీర్ఘమాయుః ఆయురిత్యాయుః. ఓపికగా కూర్చున్న మీ అందరికీ, తర్వాత వీళ్ళందరికీ కూడా అనేక ధన్యవాదాలు. ఎందుకంటే నా ఉద్దేశంలో సన్మానం అంటే ఇట్లా జరగాలనేది ఒక కోరిక. హడావిడిగా ఏదో షాల్ కప్పేసి వాళ్ళని తోసేసి ఏదో చేతిలో ఏదో పెట్టేది కాదు. ప్రశాంతంగా కూర్చుని చక్కగా వేద మంత్రాల నడుమ ప్రశాంతంగా చేసుకోవాలనేది నా యొక్క కోరిక. నా కోరికని మన్నించారు ఆ శివుడు. తర్వాత వీళ్ళందరూ కూడా శివుడి యొక్క రూపాలే. అందరం మనం అనుకుంటే భగవంతుడు చెప్పినట్టు అందరూ మనలో అంతరాత్మ ఉంటాడు కాబట్టి ఆ స్వామి యొక్క రూపాలనే వాళ్ళందరికీ కూడా మరొకసారి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మీ అందరికీ కూడా సకల ఆనంద ఆరోగ్య శతవసంత ప్రశాంత జీవన ప్రాప్తిరస్తు.
కష్టాలు రాకూడదని కాదు, కష్టాలు వచ్చినా కూడా ఎదుర్కొనేటువంటి ధైర్యాన్ని, స్థైర్యాన్ని ఆ భగవంతుడు మీకు, మీ కుటుంబానికి కల్పించాలి. మీరు ఇప్పుడు ఉన్న స్థాయి నుంచి మరింత ఉన్నత స్థాయికి వెళ్ళి సమాజానికి అంటే ఒక మార్గదర్శకంగా మీరు అవ్వాలని చెప్పేసి నేను ఎల్లప్పుడూ కోరుకుంటూ ఉంటాను. ఈ వేదిక నుంచి మరొకసారి కోరుకుంటున్నాను. అలాగే మాకు ఈ యొక్క అవకాశాన్ని కల్పిస్తున్నటువంటి మా ఇందాక చెప్పినట్టు మిత్రులు, ఆప్తులు, నాకన్నా చిన్నవాడు, ఈ టెంపుల్ దగ్గర 14 ఏళ్ళ నుంచి పరిచయం రవీంద్రాచార్యులు గారు, ఒకసారి వేదిక మీదకి రండి. ఏ కార్యక్రమం ఉన్నా పాపం ఆయనకి ఫోన్ చేసి చెప్తే అరేంజ్మెంట్లు అన్నీ ఆయన ఇప్పుడు అర్చక అసోసియేషన్కి తెలంగాణ సెక్రటరీ, కన్వీనర్, చాలా పెద్ద పోస్టు. వారికి జస్ట్ ఊరికే ప్రేమపూర్వక సత్కారం, సన్మానం ఏమన్నానండి. మీరు ఆచార్య పొజిషన్లో ఉన్నారు, మీకు మేము సన్మానం చేయగలిగిన వాళ్ళం కాదు, కానీ భక్తిపూర్వక నివేదన మటుకే. మరొకసారి మీ అందరికీ హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఒక 10 నిమిషాల్లో తర్వాత సంగీత కార్యక్రమం ప్రారంభమవుతుంది. మీరు కూర్చుని ఓపికగా కాసేపు వీలుంటే వినండి, లేదు వెళ్ళమని నేను చెప్పను, ఉండమనే నేను అంటాను. ఆ తర్వాత చాయిస్ ఈజ్ యువర్స్. మరొకసారి మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు. మళ్ళీ మళ్ళీ కలుస్తూ ఉన్నాము. ఎప్పుడైనా పిలిచినప్పుడు దయచేసి వస్తూ ఉండండి. మీకు కొంచెం టైం స్పేర్ చేయండి, వస్తూ ఉండాల్సిందిగా మనం చేసుకుంటూ మీ అందరికీ మరొకసారి అనేక కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ. భక్తి కొలదివాడే, భక్తి కొలదివాడే, భక్తి కొలదివాడే పరమాత్ముడు, 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 పరమాత్ముడు.